اور طارق جو ہے یہ بھی شانگلہ سے کنٹینر میں تھے اس وقت جب تک کنٹینر کو آگ نہیں لگی. جب آگ لگی تب بھی ہماری ٹیم کے کچھ ساتھی اس میں موجود تھے. اور یہ محسن نقوی کو اگر ہم نے سبق نہیں سکھایا تو پھر بھی الٹا لٹکا دے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی کس کی قسمت میں شہادت ہوتی ہے. یہ جو ہمارے بھائی شہید الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ہم موجود ہیں سوابی میں. سوابی دھرنا, یہ احتجاجی دھرنا, یہ کب سے شروع کیا گیا تھا؟ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو عمران خان صاحب کے لیے لیڈرشپ نے جتنا احتجاج کیا, عمران خان صاحب سے سچا اور حقیقی پیار کرنے والے اور حقیقی آزادی ٹائیگرز نے خود ساختہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ ناکافی ہے. تو انہوں نے خود ساختہ طور پر کوشش کی کہ عمران خان صاحب نے بھی جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا تو سوابی, یعنی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا یہ بارڈر کہلاتا ہے سوابی انٹرچینج, یہاں پر انہوں نے خود ساختہ طور پر دھرنا دیا اور اس دھرنے کو تقریباً 7 سے 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے. یہ آپ میرے ساتھ یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں, سفید داڑھی ہے ان کی, اپنے گھر کی ضروریات بھی ہیں, اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر موجود ہیں. دوسری طرف میرے ساتھ یہ دیکھیں, یہ نوجوان جو عمران خان صاحب کا عاشق بھی ہے اور سچا عاشق ہے, اور عمران خان صاحب کی تربیت میں بھی انہوں نے بنی گالا اور اس کے ساتھ ساتھ زمان پارک میں انہوں نے وقت گزارا. انہوں نے سمجھا کہ اگر میرے ملک کے لیے, میرے بچوں کے مستقبل کے لیے اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. اور صلاح الدین ایوبی نے کیا خوب کہا تھا کہ مردار ہے وہ معاشرہ جس معاشرے میں مظلوم یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ظالم ہے. ناظرین, آپ میرے ہاتھ میں یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے, یہ بھی ایک ماں کا, ایک باپ کا چشم چراغ ہے, اور یہ اس کے کاندھوں پر ذمہ داری تھی ایک گھر کی, لیکن یہ وہ فرض ادا کر رہا تھا جو میں نے ادا کرنا تھا. یہ میری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اور اس نے وہ رتبہ پا لیا جو بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اگر موت نصیب ہو تو شہادت کی. میں بات کرتا ہوں اور ڈی چوک کے حوالے سے, اور پھر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اگر ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں. میرے ساتھ یہ تصویر آپ دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے شہداء ہیں جی, یہ تصویریں دکھائیں جی. یہ ملک مبین شہید کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں 18 سے 20 سال کا نوجوان ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ بھی خیبر پختونخوا سے ہے, اور ساتھ ساتھ امین بھائی بتائیں گے کہ یہ کہاں سے ہیں. محمد علی صاحب یہ مردان سے, محمد علی جو ہے مردان سے, اور ہمارا جو عمران آباد سے یہ بٹ آباد سے, اور احمد ولی شہید جو ہے یہ بلوچستان سے, اور عبدالرشید خان اچکزئی یہ بھی بلوچستان سے, اور طارق جو ہے یہ بھی شانگلہ سے ہیں, اور جو عبدالرشید ہے یہ بھی بٹ آباد سے ہیں. الیاس ابرکزئی ہیں ہمارا, اور یہ ہے شفیق, سردار شفیق جو ڈی جی خان سے تعلق رکھتے ہیں. انیس سٹی جو راول پنڈی سے بیسکلی ان کا تعلق ہے. ہماری جتنے بھی ڈی چوک کے شہداء, 12 شہداء جو اس وقت ہمارے پاس اس کا ڈیٹا موجود ہے, لیکن اسی طریقے سے ہم نے ڈی چوک میں بہت سارے لوگ دیکھے. 2 شہید تو ہم نے 25 کی رات کو دیکھے تھے جو انہوں نے ان کے اوپر گولی چلائی تھی, اور اس کے بعد جو ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں. ایک چیز اپنے آنکھوں سے دیکھے ہو, آپ ڈی چوک میں موجود ہو اور آپ نے ساری صورتحال اپنے آنکھوں سے دیکھے ہو, تو جو 20 شہید ہے وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے, ہماری پوری ٹیم اس کا گواہ ہے کہ ہم نے 20 شہداء کی تقریباً 3:30-4 بجے تک 20 شہداء کی مطلب کہ وہاں پہ لاشیں دیکھے تو تھے. وہ لاشیں بھی اب غائب ہیں اس وقت تک, جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے کنفرم کی ہے 12 شہیدوں کی لاشیں ہیں. جی بالکل, ہمارے لاتعداد سینکڑوں جو ورکرز ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے 149 لوگوں کی جو ابھی تک لاپتہ ہے. اس سے زیادہ اور لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو ابھی تک مسنگ ہے. مسنگ کہاں چلے گئے, کیا ہم سوال کر رہے ہیں کہ وہ زمین کہاں گئے ہیں؟ تو یہی شہید جو ہم نے دیکھے تھے وہی شہید انہوں نے غائب کیے. ان کا 20 بلکہ 75 سالوں سے یہی اس کا مطلب کہ یہ کرتا دھرتا ہے کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کو شہید کرواتے ہیں, اور پھر 10 یا 15 سال یا 5 سال یا 2 سال گزر کے پھر وہ سامنے آتے ہیں, ان کی ہڈیاں لوگ دے کر وہ سامنے آ جاتے ہیں. یہ جو سانخہ ڈی چوک میں جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں, یہ ایک بھی اس کی خون کسی بھی صورت, ہم اگر اپنے لیڈرشپ کو بھی ہم یہ کہتے ہیں, ہم سب کو یہ کہتے ہیں, ہم پورے پاکستان کی جو انہوں نے ظلم کیا ہے ان سب کو ہم یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نوجوان آپ کی یہ خون کبھی بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں. ہم بار بار یہ سوال کریں گے, ہم بار بار آپ سے پوچھیں گے, جب تک ہماری زندگی ہو انشاءاللہ ہم یہ سوال کریں گے, اور جنہوں نے یہ گولی چلائی ہے اس کو ہم
फांसी पर भी चढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम उससे ये बदला लेंगे, लाजमी लेंगे और बार बार लेंगे। हमारे साथ ही रहे सर, आप क्या पैगाम करते हैं? मैं हिजरत कामरान साहब की तरफ जाता हूँ, आप क्या पैगाम करते हैं डी चौक और शहदा के हवाले से? शोधा के हवाले से भी हम इतना कहना चाहता हूँ, हमारा तो अभी भी तकरीबन ये 12 लोग शहीद नहीं हुए, सैकड़ों लोग था ना, तो इंशाल्लाह हम भी चुप कर नहीं बैठेगा। हमारा से जितना भी हो सकता है इनके लिए भी हमारा जान चले जाएगा ना, हम कुछ टेंशन नहीं करेगा और इंशाल्लाह मजीद भी हम लोग कोशिश करेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ रहे, मेरे साथ हिजरत कामरान साहब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ आ जाएं। नाजरीन, हमारे साथ हकीकी आज़ादी टाइगर्स के चेयरमैन हिजरत कामरान साहब। हिजरत कामरान साहब ने इस धरने का आगाज किया था अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ, और मैं आपको बताऊं कि ये खुद साख्ता तौर पर कर रहे हैं, ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, सब गरीब फैमिली से हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए और इनके माइंड में एक बात है कि इमरान खान साहब जो वो पाकिस्तान के नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, उनके लिए निकले। हिजरत भाई ये बताएं, आप बीती बताएं, जब आप डी चौक पर मौजूद थे और ये सानिहा हुआ तो आपने क्या देखा? आपने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी चौक में तो तकरीबन हमारे हकीकी आज़ादी टाइगर टीम के लड़के जो थे सारे कंटेनर में थे उस वक्त, जब तक कंटेनर को आग नहीं लगी। जब आग लगी तब भी हमारे टीम के कुछ साथी उसमें मौजूद थे। और बात यह है भाईजान, हमने उससे पहले जो डी चौक का सानहा हुआ उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले हमारी टीम ने यहाँ से बहुत कोशिशें की। अल्लाह को पता है कि हमने बहुत सी कोशिशें की कि ऐसा ना हो अगर ऐसे हालात हम पे आए, क्योंकि हम 3-4 दफ़ा पहले भी ये कर चुके हैं। तो हमने बहुत कोशिशें की कि सब तक ये पैगाम पहुँचाए कि इस तरह के हालात में हमने क्या करना होगा। उसके लिए हमें आवाम कुछ पहले से भेज दो ताकि हम 2-4 हज़ार की तादाद या 5 हज़ार की तादाद, हमारे पास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हर जगह से 4-5 हज़ार की तादाद ऐसे हो कि हम वहाँ पे सब एक ही आवाज़ बने, एक ही टाइम में एक ही आवाज़ बने। लेकिन जो कुछ हुआ बुरा हुआ, बहुत ही निहायत जुल्म हुआ, क्योंकि ऐसा जुल्म का कोई सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, ये भी साथ साथ बता दें, लीडरशिप का क्या किरदार देखते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जितनी भी शहादतें हुई हैं, गरीब मजदूर उनकी शहादतें हुई हैं, कोई लीडरशिप को जरा सी भी खराश नहीं आई। इसकी क्या रीजन है और क्या वजह है? भाईजान बात यह है कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये जो आपके सामने हम खड़े हैं, अमीन भाई खड़ा है, ये रहमान भाई इधर खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो मुकम्मल उस वक्त अवाम भी चली गई, क़यादत भी चली गई, तो ये फंसे हुए वो लोग थे। अमीन भाई का आप सबको पता है कि तकरीबन 3 दिन बाद उसका लापता रहे, बेहोश हो गया था, आखिर में उस आंसू गैस में बेहोश हो गया था, किसी ने उठाया था उधर से। ये अल्लाह की तरफ से होता है, कोई किसकी किस्मत में शहादत होती है। ये जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। बस ये उनका लिखा हुआ था पहले से कि अल्लाह पाक ने इनको ये दर्जा देना था। वो बड़े खुशकिस्मत लोग थे जो अपने मुल्क पर, अपने कौम पर कुर्बान हो गए। तो अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपने मुल्क के लिए अगर हमारी जान पे बात आए तो हम पीछे ना रह सके उससे। और दूसरी बात यह है कि जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे ये सानहे होते रहेंगे। अच्छा सर, आगे चलते हैं, ये बताएं आगे स्ट्रेटेजी क्या? पहली बात मुझे एक तो ये बता दें, क्योंकि इस तरह की जो सानिहा हुआ पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं इस बात को बढ़ाता हूँ, इसराइल फलस्तीन में बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। इस वक्त जंग हो रही है तो इस तरह फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा तो इसराइल ने भी फलस्तीनियों के एहतजाज पर स्टार्ट में इस तरह की फायरिंग मैंने नहीं देखी। भाईजान अभी तो हर बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है और क्या लोग कर रहे हैं, हर किसी का पता है, क्योंकि सूरज जो है वो उंगली से नहीं छुपता है ना। अभी हर चीज़ बिल्कुल सफ़ेद मैदान में पड़ा है। अभी हमारे कौम से हम गुजारिश करते हैं, अपने लीडरशिप से हम गुजारिश करते हैं कि छोड़े सारे काम, पहले खान साहब को निकाले। इस पे एक बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आसान अल्फाज में ये हम कहते हैं कि जब तक खान साहब को रिहा नहीं करेंगे कोई काम ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया खान साहब को जेल में। तो हम सब यही कहते हैं कि इस तारीख को आ रहा है और उस तारीख को आ रहा है, ये रिहा कर रहा है, वो रिहा कर रहा है, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। भाई हम किसी का एहसान नहीं मांगते, कम अज कम 25 करोड़ आवाम में हकीकी आज़ादी टाइगर टीम न ट्रंप का कोई एहसान मानती है न किसी और का। हम जिंदा है, हम अपने खान के लिए खड़े हैं। अगर कोई हम पे ये बात कर रहा है, हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये कैसे खान के सिपाही है कि ये ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं।
بھائی ہم ٹرمپ کا انتظار نہیں کر رہے, ہم 9 مہینے سے یہاں پہ اپنا جدوجہد کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں خان صاحب نے جو سکھایا ہے پرامن طریقہ وہ ہم کر رہے ہیں, اور انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے اگر اجازت دی تو وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کبھی ان چیزوں کا اجازت نہیں دیتا, ورنہ اللہ کی قسم یہ ایک دن میں سارا معاملہ حل ہو جائے گا. ہم نے سنا ہے کہ سوابی سے پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے جو لیڈرشپ کی طرف سے پنجاب میں ریکویسٹ بھی نہیں کی گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سے ایس ایچ او تھے اور کون سے تھانے کے ایس ایچ او ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر پر اور موجودہ انتظامیہ پر ایف آئی آر درج کی ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ وہ ایس ایچ او صاحب نے اب بہت ہی ہمارے ساتھ انہوں نے ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس نے ہمارے حوصلے نہیں توڑے. ایس ایچ او صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس پر کارروائی نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے ہماری حقیقی آزادی تسلیم کر لی, آغاز کر لیا. ہمیں جو خان صاحب نے حقیقی طور پہ آزاد کیا تھا, اس نے ہمیں سمجھایا تھا کہ آپ نے حقیقی آزادی لینی ہے. ابھی ہم نے خود تو لی ہے الحمدللہ, ہم بالکل حقیقی طور پہ آزاد ہے. ہمیں کوئی ہمارا قیمت نہیں لگا سکتا انشاءاللہ. تو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے کہ نہیں ابھی پروسیس میں؟ بھائی جان ہم نے رپورٹ درج کرائی ہے, درخواست دی ہے, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس پر ہم عمل کریں گے, اس پر ہم جتنا بھی ہمارا انکوائری ہے وہ بھی کریں گے. باقی اللہ پاک وقت لے آئے گا انشاءاللہ, ہم اسی ایف آئی آر کا پوچھیں گے. جب ہمارے ساتھ رکیں جی, ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے. کچھ فوجی حضرات ہیں جو فوج کا یونیفارم پہن کر وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا رہنے والوں خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. اس نے کہا ہے جی اب کب آئیں گے ڈی چوک, اور باقاعدہ اس نے مذاق اڑایا صرف پختون قوم کا نہیں, پنجاب سندھ بلوچستان گلگتی بلوچستان کا سب کا مذاق اڑایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر صرف پختون قوم آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے, گلگت بلتستان پنجاب سندھ بلوچستان سے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس فوجی حضرات کو کیا کہتے ہیں, کیا پیغام کرتے ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل, آپ نے ہماری جو پاک فوج ہے, خان صاحب نے ہمیشہ بولا ہے کہ یہ فوج بھی میرا ہے, یہ ادارے بھی میرا ہے, یہ ملک بھی میرا ہے. تو ہم بھی اس ویژن کے ساتھ چلتے ہیں اور خان صاحب کے نظریے کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے, بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ادارے کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف گر رہے ہیں. جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا ہمارے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, اس کو جو فوجی ہیں, اگر وہ فوجی ہے تو اس کو بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. اگر وہ فوجی نہیں ہے, ہمارے فوج کی وردی اس نے پہنا ہے, تو میں جو فوج کے عہدیداران ہیں یا جو ہمارے ادارے ہیں اس کو فی الفور اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے. لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ ڈی چوک کب آؤ گے, ڈی چوک ہم انشاءاللہ بار بار آئیں گے, جہاں پہ بھی خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. ہم اسی گراؤنڈ پر بیٹھے ہیں, 9 مہینوں سے بیٹھے ہیں, ہم ان چیزوں سے کبھی بھی ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے ایف آئی آر کی ہے اور اس کے بعد ہمیں دمکایا ہے, ڈرایا گیا ہے, ہمارے ورکرز کو یہاں پہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ہمارے جو ورکرز ہیں, حقیقی آزادی ٹائیگرز جو ہیں, وہ یہاں پر بیٹھے ہیں, بالکل بارڈر پر بیٹھے. ہم ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں گھبرا رہے. ہم ڈی چوک بھی آئیں گے, جہاں پہ بھی خان صاحب کی رہائی ممکن ہو انشاءاللہ ہم جائیں گے, بار بار جائیں گے, اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس ملک میں اور اس قوم کی, جب تک قوم زندہ ہے تو یہ ملک اس قوم کا ہے. یہ ملک کسی فوجی کا نہیں ہے, یہ ملک کسی ادارے کا نہیں ہے, یہ ملک کسی فرد کا نہیں ہے, یہ ملک قوم کا ہے. اور انشاءاللہ قوم دکھائیں گے, اپنی حقیقی آزادی بھی لیں گے اور آپ کو آزادی بھی دکھائیں گے, اور آپ کو اپنی چوکیداری بھی یاد کرائیں گے کہ آپ کی چوکیداری وہاں پہ, آپ بارڈر پر جائیں, یہ لوگوں کو تانے نہ دیں. انشاءاللہ ہم یہ تانے جو دے رہے ہیں ان کو ہم دکھائیں گے حقیقی آزادی کس طرح ہم لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم لیں گے. بہت شکریہ سر. چاہتا ہوں کہ فوج کے ادارے میں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ وردی پہن کر ویڈیو بنائے اور پھر وردی پہن کر کسی قوم کی تضحیق کرے اور کسی قوم کو تانا دے. بھائی جان ہم صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے پاک فوج کو کہ ان جیسے بے وقوفوں کو پکڑے. پی ٹی آئی والوں کو چھوڑے. پی ٹی آئی والوں نے ہمیشہ پاک فوج سے محبت کی ہے, اصلی والی جو اوریجنل محبت کی ہے, اوریجنل جو محبت ہوتی ہے وہ کی ہے, بیکار محبت نہیں کی ہے, بوٹ پالش نہیں کیا. ہم سے بوٹ پالش کرنا نہیں ہوتا ہے, ہم سیدھا سیدھا بولتے ہیں. جب نفرت کریں گے نا تو پھر نفرت دکھائیں گے, کریں گے نہیں پھر دکھائیں گے نفرت. لیکن نفرت نہیں کرتے, ہم محبت کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں. ان جیسے بے وقوفوں کو پکڑے اور چتر مارے ان کو. پی ٹی آئی والوں کا تو ویسے بھی بیڑا غرق کر دیا مار مار کے, تو ان جیسے بے وقوفوں کو پکڑے, ان کو سزا دے کہ کل کو یہ ایسا کام نہ کرے.
बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हिजरत कामरान साहब, अमीन साहब और चाचा पीटीआई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जितने भी पीटीआई के हकीकी आज़ादी के टाइगर्स मौजूद हैं, रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी अपना घर बार छोड़ा है, क्यों छोड़ा इनसे जानते हैं। शॉर्ट में बताएं सर, क्या पैगाम करते हैं। और शहदा की तस्वीरें हमारे हाथ में हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता है कि आप यहाँ पे आए और शहदा के लिए, उस मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो सानेहाट डी चौक में जो वाक़या हुआ, ये किसने किया, सब कुछ हमें मालूम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ से हम बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं। और ये जो हमारे भाई है जो शहीद हुआ, इंशाअल्लाह ताला इनका भी पूछा जाएगा किसने शहीद किया, वो हमें मालूम है। और हमें भी कभी भी इनको नहीं छोड़ेंगे। जैसा आज मोहसिन नकवी KPK में आया और वज़ीर आला साहब ने उससे मुलाकात किया, तो वज़ीर आला साहब मैं आपसे ये कहता हूँ कि वो लोग खान के साथ क्या कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। और आपने उसकी ऐसा इस्तकबाल किया जैसे आपकी किसी पड़ोसी की शादी है और शादी पे आपने उसका इस्तकबाल किया। आपको तो शर्म आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि खान की रिहाई, आप नहीं चाहते कि खान की रिहाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक CM हैं और उस दिन आप अडियाला जेल गया और आपका मुलाकात नहीं हुआ है। इसका भी एक कुछ एजेंडा है, आपका भी इसमें कोई हाथ है कि आपका एक सूबे का वज़ीर आला और आपका मुलाकात नहीं हो सके। लेकिन हमें पता है अगर आप खान को रिहा नहीं करना चाहते तो 25 करोड़ अवाम को वो खुल के बोले कि हम नहीं करना चाहते, ये हमसे नहीं हो सकते, फिर हमें तरीका आते, हमें बताएं कि खान को कैसे रिहा करने। आप खुद भी रिहा करना नहीं चाहते और हमें भी काम नहीं करने देते। खुदा रहा अवाम को बताए कि इसमें हम खान को रिहा नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। तो हमें बताओ, अगर खान साहब को हम लोगों ने 10 दिन के अंदर रिहा नहीं किया तो हमारे मुंह पे थूक पहन देना। और हमने अपने शहदा के इस भाइयों की अगर हमने इंसाफ नहीं दिलवाया तो हमें फिर भी उल्टा लटका दे। और ये मोहसिन नकवी को अगर हमने सबक नहीं सिखाया तो फिर भी उल्टा लटका दे। जैसे ये लोग हमारे मजाक उड़ाते कि दोबारा डी चौक आएंगे, दोबारा डी चौक आएंगे जब खान निकाल लेंगे। तो हम पूछेंगे आपसे, वो कौन है जो सोशल मीडिया पे हमारे शहदा का मजाक उड़ा रहे। हमारे इदारे इतना कमजोर हो गया कि फौज के वर्दी पहन के और फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। तो मैं उन इदारे को भी कहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं किया। अगर फौज के हैं तो मैं उनको भी कहता हूँ कि फौज के बदनामी आप लोग पहले से बदनाम हो गए। और क्या करना चाहते हो, इस मुल्क के मजाक उड़ाना चाहते हो, अभी अपने भाइयों का मजाक उड़ाना चाहते हो। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम सवाबी एहतजाजी धरने में मौजूद हैं और ये है मेरे साथ हकीकी आज़ादी टाइगर्स। मैं सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम्स देखते हैं। अमीन भाई ये बताएं, डी चौक में जो वाकया हुआ बेसिकली तो आपको डराना था, तो आप ये भी देख चुके हैं कि 12 शहदा की तस्वीरें आपकी कंफर्म हो चुकी है और आपके हाथों में हैं। इन शहदा की अजमत को सलाम। अब आप ये बताएं, इसके बाद भी आपको डर खौफ नहीं है, और अगर आप एहतजाज करेंगे तो आप कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने जो पिक्चर उठाया है मुबीन, उसके साथ उसी दिन में मिला भी वो और ये कंटेनर पे भी आया था। तो हमें इस चीज़ की मतलब कि कोई भी खौफ नहीं है। हमें दर्द है अपने शहीद भाइयों की, जिस तरह उनको बेदर्दी से शहीद करवाया गया है, हमें इस चीज़ का दर्द है। लेकिन हमें इस चीज़ का कोई भी डर नहीं है कि हम दोबारा डी चौक नहीं जाएंगे या हम खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम खान साहब की रिहाई के लिए हर जगह पे जाएंगे, जहाँ पे भी खान साहब की रिहाई मुमकिन हो हम वहाँ पे जाएंगे। और अपने शहीद भाई के खून को हम कभी भी नहीं बोलेंगे। जितने भी हमारी मिसिंग पर्सन है उसकी हम डेटा भी इकट्ठे कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी टाइगर इस पे काम भी कर रहे हैं। जहाँ पे भी जो भी किरदार इसमें शामिल हो, जिन्होंने इन लोगों को गायब किया है, ये जो हॉस्पिटलों में लेकर आए, हॉस्पिटलों में शहादतें हुई और शहादतों को गायब किया गया है, इस चीज़ पे इंशाल्लाह हमने काम शुरू किया है और कौम के सामने इंशाल्लाह हम ये पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप यहाँ पर हम मौजूद हैं सवाबी हकीकी आज़ादी टाइगर्स के इस एहतजाज में। आप और हम सब जानते हैं, लेकिन बात जो हमारे स्पेशली पीटीआई के हकीकी आज़ादी टाइगर्स की इनकी स्ट्रगल को, इनकी मेहनत को सलाम है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, इमरान खान साहब की आज़ादी एक दिन ज़रूर होगी। और दूसरी बात ये है कि ये शहदा आप देख रहे हैं, हमेशा हम सुनते हैं, किताबों में हमने तारीख में पढ़ा कि शहदा का खून कभी रायगान नहीं जाता। हमारा ईमान है इंशाअल्लाह इन शहदा का खून भी रायगान नहीं जाएगा और कौम की जो ख्वाहिशात हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। फराद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।